Hello and namaste everyone. I am Rachana Silwal from Isatya, moderators for today's meetup. First of all, I would like to welcome you all and thank you for participating in today's meetup 33, blockchain and decentralization of aid supply chain. This meetup 33 is organized by Isatya, an initiative by Rumsan and Blockchain Foundation Nepal and supported by Ecosystem Support Program and Ethereum Foundation Initiative, CSIT Association of Nepal, Digital Noticed, and Prime IT Club. So if you have been following Isati, you have already known about us, but to those who are new here with us today, Isatya is a blockchain company in Nepal that specializes in developing blockchain-based product as well as consulting about blockchain technology through various blockchain sessions, technical series, as well as blockchain meetup like this one. We also organize blockchain fellowship program where interested individuals who want to pursue their career in blockchain can learn and get started about the fundamentals blockchains from industry experts. Meanwhile, Blockchain Foundation is not for-profit community that aims to create a blockchain ecosystem by supporting blockchain enthusiasts and blockchain innovations in Nepal. Likewise, the Ecosystem Support Program is a branch of Ethereum Foundation focused on supporting projects and entities within the greater Ethereum community in order to promote the success and growth of the ecosystem. Similarly, Digital Notice Media Labs is a premier media agency offering a hub of top-notch media services for blockchain technology-related platforms in India. Next, CSIT Association of Nepal is a non-profitable social organizations of CSITian students that act as a bridge between the faculty, students, and IT industries in Nepal. And lastly, Prime IT Club is a student IT club dedicated to empowering IT knowledge. Now, moving on to our today meetup, blockchain and decentralization of aid supply chain. The main goal of this meetup is to bring together who are about using technology for good and to facilitate the exchange of ideas and best practices on how blockchain and decentralization can be used to improve the effectiveness and efficiency of aid supply chain. Improve the safety, efficiency, transparency in aid supply chain, and to foster collaboration and innovation in this area. To highlight the initiation as well as to get proper knowledge from this from the industry expert, Isatya has themed the blockchain meetup 43 to be around this premises. We will also keep the floor open for a healthy discussion at the end of the event. So we have separated 15 to 20 minutes time to each speaker. If you have any queries, please write them down in the chat box and we shall discuss it at the end of the event. We are also going live through our Isatya Facebook page, which will also be shared by our supportive partners pages. And you could also share it with your friends so that they can also be part of our meetup. We will be also collecting questions from the comments too. So without further delay, let's start our meetup with our today's speaker. First, we have Ashmita Mananda Shrestha, who is skilled blockchain professional with over 4 years of experience. She has strong leadership and management abilities and currently work as a project manager for Rahat, a blockchain-based app for humanitarian aid. Her passion for blockchain and drive to make a difference make her a respected thought leader in the industry. So I would like to call Asmita ji for her presentation. Thank you so much, Sana, for the wonderful introduction about me. And with that, I just want to share my screen first. Hello, everyone. So can you view my screen? Yes, yes. Okay, thank you. So everyone, welcome everyone.
आजको हाम्रो यो मिटअपमा सबैजना आइदिनु भयो अनि नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन ब्लकचेनको बारेमा थाहा पाउन इन्ट्रेस्ट भएर आउनु भएकोमा सो थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यसै गरेर आजको चाहिँ हाम्रो अरू मिटअप भन्दा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ नि जहिले पनि ब्लकचेन फाइनेन्सको कुरा गर्दा हुन्थ्यो आज चाहिँ वी आर स्टार्टिङ अबाउट ब्लकचेन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ एड सप्लाई चेन सो यसमा चाहिँ आजको हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ विल टक अबाउट ब्लकचेन फर्स्ट अनि त्यसपछि चाहिँ विल जस्ट टक अबाउट द ब्लकचेनको युज केसेस इन throughout the world and as well as Nepalमा के कस्तो छ भनेर we'll discuss about that. So moving to our first slide. So blockchain भने I think धेरैलाई थाहा भएर नै इन्ट्रेस्ट भएर आउनु भयो होला त्यही पनि दोज फर दोज चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ ब्लकचेन के हो त भनेर म एकदम सर्टली सिम्पली बुझाइदिन्छु सो धेरै जस्तो मैले सुनिरहेको चाहिँ ब्लकचेन बिटकोइन looks sounds similar जस्तो लागिरहेको हुन्छ तर blockchain र bitcoin is totally different from each other since हाम्रो यो bitcoin भनेपछि it's more towards the cryptocurrency whereas blockchain is the technology behind it र blockchain लाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउनुको चाहिँ there are few त्यसको फिचर्सहरु सो नम्बर 1 भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इम्युटेबिलिटीको कुरा गर्नु पर्यो सो यसमा चाहिँ सो व्हाट इज इम्युटेबिलिटी भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि यो ब्लकचेन नेटवर्कहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले केही कुरा राख्यौं हैन आइदर इट क्यान बी अ इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन हुन सक्छ अर त्यसमा चाहिँ जस्ट हुन्छ नि केही इन्फर्मेसन पनि हुन सक्छ हैन र त्यसमा चाहिँ अब म्युजिक आर्टहरुको कुरा पनि के हामीले राखिराछौं भने एकचोटी त्यो जसले राख्नुहुन्छ नि हैन ब्लकचेन नेटवर्कमा भएको उहाँले एकचोटी राखिसक्नु भएपछि त्यसलाई चाहिँ मेटाउन मिल्दैन हैन इभन रङ इन्फर्मेसन राखे पनि that wrong information will be there in the blockchain on this so wrong information ta rakhyo so what can we do with the wrong information to the million ta rakhnalai so ke garchham bhanepachi ekchoti lekhnu ta lekhisakyo so that information is wrong bhaner chai we can add another block ke so simply blockchain bhandakhari euta block मिलेर बन्छ so that becomes the blockchain so एउटा ब्लकमा if you write हुन्छ नि नजानी हुन्छ नि अथवा जानी नै के गरेर राख्नु भयो wrong information भयो भने चाहिँ you can recorrect the information by adding another block so त्यसमा चाहिँ so हाम्रो ब्लकचेनको ब्युटी भनेको नै एकचोटी लेखिसकेपछि त्यो सबै जति पनि इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ बसि नै रहन्छ र इफ रङ इन्फर्मेसन छ भने त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त नयाँ ब्लक एड गरे सो दिस वान वाज प्रिभियस ब्लक वाज रङ वान र अहिलेको न्यू करेक्ट इन्फर्मेसन भएको ब्लक चाहिँ दिस वान भनेर हामीले राख्न सक्छौं है अनि त्यसपछि यसमा एउटा डेफिनेसन चाहिँ जुन मैले यो हाइलाइट गरेर राखिरहेको छु इन्भर्टेड कमा चाहिँ यो चाहिँ डन र एलेक्स स्कटको अनुसार चाहिँ राखेको छु सो धेरैले बुझ्नु हुँदाखेरि ब्लकचेन भनेको जेनरली अब बिटकोइनमा युज हुन्छ इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सनको लागि मात्र युज हुन्छ भनेर भन्नुभएको हुन्छ सो द्याट इज पार्शियली ट्रु किनकि हामीले चाहिँ ब्लकचेनमा इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन मात्र नहालिकन त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि जति पनि हरेक कुराको भ्यालु छ जस्तै कि म्युजिक आर्ट जति पनि भ्यालु छ त्यो कुरा चाहिँ वी क्यान एड अन द ब्लकचेन अनि त्यसै गरेर हाम्रो ब्लकचेनको नेक्स्ट फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सो व्हाट इज ब्लकचेन भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ यो एउटा जस्ट डिजिटल शेयर लेजर हो क्या जसरी हामीले आफ्नो डायरीजहरुमा लेखिरा हुन्छन् मैले यो काम गरे आज यो गरिन भनेर लेखिरा हुन्छौं नि जस्ट न त फिजिकल कपी तर हामीले चाहिँ डिजिटली कपीमा केही कुरा राख्यौं केही लेजरमा राख्यौं भने दैट इज ब्लकचेनको फिचर्स भयो र ब्लकचेन चाहिँ सिम्पली भन्नुपर्दा एउटा डिजिटल शेयर लेजर मात्र भयो है सो हामीले राख्ने लेजर र यो ब्लकचेनमा भएको लेजरमा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले राख्ने लेजर भयो भने चाहिँ इट जस्ट बिलोङ टु अस हैन सेन्ट्रलाइज भयो तर वेरास अब हाम्रो ब्लकचेनमा राख्छौं भने चाहिँ इट बिकम्स डिसेन्ट्रलाइज किनकि त्यसमा चाहिँ मसँग मात्र कपी हुँदैन दैट कपीज बिलोङ्स टु एभ्रीवन जस्तै कि हामी एउटा ब्लकचेन नेटवर्कमा छ भने चाहिँ हामी जति पनि आज हाम्रो मिटअपमा नेटवर्क सम्झौं न हैन एउटा मिटअप र हाम्रो यो जुमको प्लेटफर्मलाई एउटा ब्लकचेन नेटवर्क भयो र यसमा जति पनि हाम्रो अटेन्डिज हुनुहुन्छ आजको पार्टिसिपेन्टहरु हुन्छ उहाँहरु सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ दैट बिकम्स आवर ब्लकचेन नेटवर्क र त्यसमा चाहिँ म मात्रै त्यसको चाहिँ सेन्ट्रल अथोरिटी मेरो मात्रै सेन्ट्रल अथोरिटी नभइकन एभ्रीवन क्यान हुन्छ नि भ्यू अनि कमेन्ट हुन्छ नि यो मिलेन अनि everyone can add on त्यस्तो गर्न सकिन्छ है so that becomes the decentralization अनि third one comes with transparent है मैले लेखिराछु सो मेरो नोट्स भएपछि म आफै राख्छु म
मेरो लेजर बन्द गर्यो भनेपछि नो वान क्यान भ्यू तर चाहिँ when it becomes decentralized that can be viewed by everyone सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि यो भनेको मतलब चाहिँ अब मैले ब्लकचेनमा राखेँ सो सपोज मैले चाहिँ मेरो प्राइभेट इन्फर्मेसन राखेँ भने चाहिँ स्केरी पनि हुन्छ नि त कति हाम्रो प्राइभेट कुरा अरूले हेर्ने हो कि भन्ने पनि हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ ढुक्क भएर बस्नुभयो हुन्छ किनकि वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्लकचेन जेनरली 3 टाइप्स अफ ब्लकचेन भनेर हामीले बुझ्छौँ फर्स्ट वान इज द पब्लिक ब्लकचेन जुन चाहिँ अहिले भर्खर कुरा गरे भन्दा नि हाम्रो यो बिटकोइनको ट्रान्ज्याक्सनहरु जति गर्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त पब्लिक ब्लकचेन भयो जुन प्राइभेट भनेपछि जुन चाहिँ अहिले हामीले युज गर्दैछ जुन प्लेटफर्ममा सर्टेन पिपलहरु मात्रै छन् त सर्टेन पिपलहरुलाई मात्र एक्सेस छ नि त जो इन्ट्री गर्नुहुन्छ उहाँले मात्र यो हेर्न सक्नुहुन्छ सो दैट बिकम्स हाम्रो चाहिँ के हो त प्राइभेट ब्लकचेन अनि अर्को थर्ड वान इज द कन्सोर्टियम ब्लकचेन त्यसमा चाहिँ कस्तो भनेसी इट डिपेन्ड्स अन हुन्छ नि सर्टेन पिपल मात्रै सर्टेन इन्फर्मेसन मात्रै वी क्यान शो इट एज अ पब्लिक हैन अनि कति प्राइभेट कुरालाई चाहिँ वी क्यान किप इट एज अ प्राइभेट है सो कन्सोर्टियम सिम्पली मिन्स दुवै हाम्रो ब्लकचेन प्राइभेट र पब्लिकको चाहिँ मिक्सअप भनेर बुझ्न सकिन्छ अनि त्यसपछि आयो द लास्ट वान अनह्याकेबल है सो ब्लकचेनमा चाहिँ यो डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क भएको कारणले चाहिँ अब कुनै पनि एउटा सेन्ट्रल अथोरिटी हुने हो भने चाहिँ उसको ल्यापटपमा ह्याक भयो भने सबै डेटा जान्छ तर सिन्स यसमा त सबैजना सानो अथोरिटी डिसेन्ट्रलाइज छ नि त एकजनाको ह्याक भयो भने अरूकोमा सबै त्यो नेटवर्ककोमा ह्याक हुन चाहिँ टाइम लाग्छ सो अहिलेसम्म चाहिँ यो ह्याक भएको चाहिँ सो न्युजमा आएको छैन सो इट्स अनह्याकेबल त्यसै गरेर मैले जुन अघि डिसेन्ट्रलाइज कुरा गरेको थिएँ नि ब्लकचेन नेटवर्कमा सो द्याट इज यो डिफ्रेन्ट कम्प्युटर्सहरु देख्नु भएको छ डिफ्रेन्ट नोड्सहरु छ सो यसमा चाहिँ कुनै पनि सेन्ट्रल अथोरिटी छैन एभ्री कम्प्युटर हेज अ के छ त डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क छ र त्यसै गरेर यो हाम्रो ह्युमेनिटेरियन एड को कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि when we are using हुन्छ नि एउटै डिफ्रेन्ट पिपलहरुले नोड युज गर्छ सो इट डिपेन्ड्स अपन त तपाईले कस्तो ब्लकचेन युज गर्नु भएको छ प्राइभेट नेटवर्क गर्नु भएको छ कि पब्लिक नेटवर्क गर्नु भएको छ त्यसमा पनि फरक पर्छ तर हामीले जुन युज गरे नि इट बिकम्स अ डिसेन्ट्रलाइज है नेटवर्कमा भएको मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यसपछि सो ब्लकचेनको बेनिफिट्सको कुरा गर्नु सो व्हाई डु वी युज द ब्लकचेन के छ त त्यसमा त्यस्तो खासियत हामीले ब्लकचेनै युज गर्नुपर्ने ब्लकचेन नभए पनि त चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ सो वान अफ द फरमोस्ट बेनिफिट अफ ब्लकचेनको कुरा गर्दा चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी है सो अघि नै मैले भनेको थिएँ नि मैले इन्फर्मेसन राखेँ अरे कसले राख्यो भने त देख्न सक्यो नि त सो अस्मिताले चाहिँ यो इन्फर्मेसन देखाएको रहेछ यो डेटमा सो मैले केही मिस्टेक गरेँ ओके सी हेज डन दिस मिस्टेक यो ठाउँमा भनेर देखाउँछ सो वान अफ द फरमोस्ट बेनिफिट अफ ब्लकचेन भन्ने कुरा चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी पनि हुन्छ र यसले ट्र्याक पनि गरेर हुन्छ नि त कुन बेला यसले मैले चाहिँ कुन बेला त्यो रङ इन्फर्मेसन हालेँ अथवा त्यो एउटा इन्फर्मेसन मैले कुन दिन हालेँ कुन डेटमा हालेँ भनेर पनि देखाउँछ सो अकाउन्टेबिलिटी र ट्रेसेबिलिटीको कुरा त्यहाँ आउँछ सो नेक्स्ट बेनिफिट अफ ब्लकचेनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ फास्टर चिफर ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ सिन्स यसमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्सहरु भएको हुनाले चाहिँ र प्लस ट्रान्ज्याक्सन गर्ने बेलामा नि डाइरेक्टली हुन्छ नि अब सेन्ट्रल अथोरिटी छ भने ममा आउनु पर्यो त्यसपछि अलि सानो अथोरिटी लेभल हुँदै जानुपर्छ तर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन किन हुँदैन भनेपछि चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट नोड्स र एउटा नोड चाहिँ अर्को नोडसँग चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्ट हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ वी क्यान के हो त सेन्ड इन्फर्मेसन डाइरेक्टली जसले गर्दा चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सनहरु फास्ट र अनि चिप हुन पनि जान्छ बिचमा थर्ड पार्टीहरु आउँदैन त्यो कारणले यो के हुन्छ त चिपर हुन जान्छ अनि त्यसै गरेर अर्को चाहिँ कुरा गर्छ डेटा सेक्युरिटी है दो हामीले ब्लकचेनमा चाहिँ पब्लिकली राख्यो भने सबैले डेटा हेर्न सक्छ हैन तर जुन मैले अघि कन्सोर्टियम ब्लकचेन भने नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ हामीले राखेको डेटाहरुमा पनि वी क्यान सो सम अफ द डेटा जुन डेटा चाहिँ सबैलाई देखाउन सक्छौं भने चाहिँ वी क्यान पुट इट एज अ प्राइभेट र जुन डेटा चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ जस्तै कि PII डेटा भन्छ नि पर्सनली आइडेन्टिफाएबल इन्फर्मेसनहरु जुन चाहिँ सपोज मेरै भनौं न हैन
सरी एकैछिन है मैले स्लाइड उसमा गएँ सो मेरो इन्फर्मेसन राख्दाखेरि मेरो नाम ठेगाना मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स सबै देखाउनु त सबैलाई जरुरी छैन नि त सो कुन चाहिँ आइडीमा गएको छ र कुन चाहिँ ट्रान्जेक्सन भइरहेछ र यो ट्रान्जेक्सन कहिले भयो ट्रान्जेक्सन भएको छ कि छैन भनेर देखाउन मिल्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ त ब्लकचेनमा राख्यो भने चाहिँ त्यति सेक्युरिटी चाहिँ हाम्रोमा आउँछ र यसपछिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट कुरा गर्दा चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा भन्दाखेरि चाहिँ सो ब्लकचेनको बारेमा हामीले बुझ्यौँ र यसमा चाहिँ हुन्छ नि ब्लकचेन कहाँ युज हुन्छ त ह्युमेनिटेरियन एडमै भन्दाखेरि चाहिँ भेरियस कन्ट्रिजहरूले चाहिँ दे हेभ अलरेडी एडप्टेड द ब्लकचेन भाउचर्स जुन चाहिँ हामीलाई स्पेसली डिजास्टरहरू हुँदाखेरि पेन्डेमिक हुँदाखेरि चाहिँ युज गरिसक्नु भएको छ डिफ्रेन्ट ह्युमेनिटेरियन अर्गनाइजेसन्सले र त्यसमा फर्स्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Oxfamले they have used the blockchain tokens है tokens भन्दा नि vouchers भनौँ है vouchers भनेपछि चाहिँ either blockchainबाट एउटा voucher पाएपछि either they can redeem the cash or they can simply के गर्छ त सामान लिएर जान सक्नुहुन्छ है सो अक्सफामको कुरा गर्दा चाहिँ 2019 र 2020 मा अक्सफामले चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट गरेको थियो र यसमा चाहिँ डिजास्टर भएको जति पनि एफेक्टेड कम्युनिटिजहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि ब्लकचेन भाउचर्सहरू दिएर चाहिँ उहाँहरूले पाइलट प्रोग्राम गर्नुभएको थियो र त्यसै गरेर 2020 मा पनि दे हेभ युज त्यही ब्लकचेन टेक्नोलोजी होइन यसमा चाहिँ अब यो सर्बिया भन्ने ठाउँमा अक्सफामले दे युज द ब्लकचेन भाउचर्स नै र यसमा चाहिँ अब त्यो डिजास्टर भएको जति जति कम्युनिटी छ नि उसलाई मात्र सपोर्ट नगरिकन चाहिँ हुन्छ नि स्मल बिजनेस जुन चाहिँ हाम्रो स्मल लोक्यालिटीमा हुन्छ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ they have used the blockchain vouchers र यो स्पेशली हाम्रो जब 2020 थियो एकदमै नराम्रो टाइम जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोभिड आउटब्रेक भएको थियो सो कोभिडको बेलामा चाहिँ बिजनेसहरूलाई चाहिँ एकदमै इफेक्ट भएको हुनाले चाहिँ दे हेभ युज द ब्लकचेन टोकन्स इन द्याट प्रोग्राम र त्यसै गरेर अर्को अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युएनडिपी सो त्यही सर्बियामा नै युएनडिपी हेभ अल्सो एक्चुअली युज गरिसकेपछि अक्सफामले युज गरिसकेपछि ओ दिस क्यान बी युजफुल भनेको हुनाले नै उहाँले त्यसलाई एक्सपान्ड गर्नुभयो र यही पनि सेम कोभिड-19 पेन्डेमिकको लागि नै त्यो स्मल बिजनेसहरू सपोर्ट गर्नको लागि दे हेभ युज द ब्लकचेन भाउचर्स र सिम्पली क्यासको मात्र युज गर्ने हो भने चाहिँ वर्ल्ड फुड प्रोग्राम होइन डब्लुएफपीले पनि दे ह्याड युज द यो ब्लकचेन क्यास ट्रान्सफर टोकन्स इन 2017 यो चाहिँ जति पनि पाकिस्तानमा रेफ्युजिजहरू हुनुहुन्छ नि सो उहाँहरूको लागि चाहिँ अब क्यास कसरी युज गर्ने भन्दा चाहिँ ब्लकचेनको हेल्पबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट क्यासहरू एक्सचेन्ज गर्नको लागि युज हुनुभयो र यसरी यो 2017 मा चाहिँ युएनडिपीले पाकिस्तानमा ब्लकचेनको क्यास ट्रान्सफर प्रोग्राममा रेफ्युजीहरूलाई सपोर्ट गर्नले युज भइसकेपछि द्याट आइडिया बिकेम के एकदम सक्सेसफुल र त्यसैमा एउटा चाहिँ दे क्रिएटेड अ ब्लकचेन बेस्ड प्लेटफर्म र त्यसलाई चाहिँ हामीले बिल्डिङ ब्लक्स भन्छौँ र यो बिल्डिङ ब्लक्स चाहिँ सिन्स त्यो एरियामा एकदमै सक्सेसफुल भयो नि त सो दिस इज एकदम युजफुल भएको हुनाले चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजले वर्ल्ड वाइडले नै त्यो भल्नेबल कम्युनिटिजहरू सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ दे आर युजिङ दिस प्लेटफर्म र द लास्ट वान इज मर्सिकप र मर्सिकपमा पनि हाम्रो यो इन्डोनेसिया कन्ट्रीमा चाहिँ 2018 मा चाहिँ सेम ब्लकचेन बेस्ड भाउचर्सहरू युज भएको थियो र यो पनि सेम डिजास्टर जति जति डिजास्टर इफेक्ट पिपलहरू हुन्छ नि उहाँहरूको लागि चाहिँ एड डेलिभरी एकदम छिटो होस् अन्त एकदम छिटो अनि प्लस एकदम सजिलो तरिकाले होस् भनेर त्यहाँ पनि युज भएको थियो so these are the 4 international organizations which are using the blockchain in the humanitarian aid र नेपालमा पनि we are using the blockchain system to provide the supply chain to the vulnerable communities र त्यसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ we have राहत सो यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो नेपाली प्रोडक्ट हो जुन चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एरियाजमा हुन्छ नि युज गरिरहेको छौँ र यसको डिटेलली भन्नको लागि चाहिँ we do have our next speaker so I would like to hand over this platform to Subhana र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ I just want to hand off this platform to Rachana so thank you so much for the presentation. We are sharing this useful information about the topic.
Now it's time for our next speaker. Our next speaker is Ms. Subhana Makeshwester. She is a stakeholder manager at Rahat with almost a year of experience. She has been instrumental in the adoption of blockchain technology in aid management and tracking system. She has also played a key role in implementing blockchain-based system for real-time aid tracking. She is also experienced in in-field data analysis and training to equip field staff with the necessary skills to collect and analyze data effectively. So I would like to call Subhanaji for her presentation. Thank you so much, Rachana, and thank you so much, Asmita ji, for sharing your insight on blockchain to all of us. I hope you guys have understood a little bit about blockchain and heard examples of how blockchain is being used in different part of the world by different organizations to support vulnerable communities in different situations. So let's start how Rahat can help in help vulnerable communities in Nepal and other countries using blockchain. So राहतको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ राहत चाहिँ एउटा ओपन सोर्स डिसेन्ट्रलाइज क्यास एन्ड भाउचर एसिस्टेन्स हो सो यसमा चाहिँ हाम्रो ब्लकचेन युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेको छौँ जसमा चाहिँ हामीले जति पनि एड डिस्ट्रिब्युसनहरू भइरहेको छ त्यसलाई ट्र्याक गर्ने त्यसलाई ट्रान्सपेरेन्टली सो गर्ने अनि त्यसपछि through that platform, we're trying to include all the vulnerable communities like right time, right beneficiaries aid receive we have started this platform. So we have also addressed few STZs here with Rahat. So additional Rahat is also a digital public good. So we are recognized as one of the digital public good as well. Asmita, can you change the slide? Okay. Asmita, the slide skip bio. Okay, sorry, okay. So राहतमा चाहिँ actually हाम्रो राहतले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राहतमा actually भन्नुपर्दाखेरि कति धेरै challengesहरू भइरहेको थियो हैन छ actually अहिले पनि fieldमा हैन so there are some challenges in sorry challenge को slide तल गएको रहेछ okay can you present this okay so there are few challenges in humanitarian aid sector in the world. So based on some research, we found that in 2022, 274 million people will need humanitarian assistance worldwide, according to UNOCHA. So two populations are reach गर्नको लागि त्यो populationहरुलाई चाहिँ reach गर्नको लागि अनि उहाँहरुलाई transparently assistance दिनको लागि humanitarian assistance दिनको लागि चाहिँ it's a little difficult अनि besides that there are 1.7 billion unbanked population पनि अनि झन् unbanked population लाई reach गर्न त झनै गाह्रो हुन्छ हैन अनि we have been hearing कति धेरै एडहरु आइराको हुन्छ in नेपाल मात्र पनि हाम्रो जुन कोभिड टाइममा होस् अथवा अर्थक्वेककै टाइममा भन्दाखेरि पनि कति धेरै एड्सहरु आइराको छ फन्ड्सहरु आइराको छ भनेर हामी सुनिराको हुन्छौं तर are those aids actually reaching the beneficiary who needs it भन्ने question mark चाहिँ हुन्छ नि हैन so few research has showed that 30% of the aid money lost in the corruption भनेर पनि हैन अनि besides that अरु challengesहरु भनेको चाहिँ opaqueness एकदम धेरै छ अहिलेको humanitarian aid sectorमा so कति चाहिँ फन्ड्सहरु आइराको छ तर त्यो फन्ड्स कसरी चाहिँ डिस्प्याच भइराको छ कसरी कता पुगिराको छ हैन त्यो कुराहरु चाहिँ opaque or transparently मान्छेहरुलाई visible छैन हैन so त्यो भयो अर्को भनेको चाहिँ expensive छ प्रोसेसहरु अब different level of middle personsहरु included भएको हुन्छ त्यो aid transfer गर्ने बेलामा organizationsहरु include भएको हुन्छ अनि different levelमा transfer त्यो cash transfer गर्दै गर्दा or commoditiesहरु सार्दाखेरि त्यो process चाहिँ अलि expensive हुन जान्छ and then other is there is involvement of a lot of human resources and human laborहरु एकदम धेरै युज हुने भएको भएर त्यसमा पनि कस्टहरु जान्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो रिपोर्ट्सहरु जेनेरेट गर्नु पर्यो त्यो कुराहरु सेक्युरिटी कस्टहरु त्यो कस्टहरुले गर्दाखेरि चाहिँ
अहिलेको यो ह्युमेनिटेरियन एड सेक्टर चाहिँ इट्स अलिकति एक्सपेन्सिभ सो अर्को कुरा भनेको चाहिँ इट्स अलिकति स्लो लाइक लट अफ ह्युमन रिसोर्सेस इन्भल्भ भयो डिफ्रेन्ट मिडल पर्सनहरू इन्भल्भ भइरहेको छ एडमिनिस्ट्रेसन वर्क्सहरू धेरै भइरहेको छ सो लाइक मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनहरूको प्रोसेसहरूले गर्दाखेरि पनि यो अहिलेको जुन ह्युमेनिटेरियन एड सेक्टरमा चाहिँ यस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ छ. So we are trying to solve these problems with Rahat using blockchain. So let's see how we are trying to solve it. Right? Can you move to the next slide? Okay. So with Rahat, like Asmita didile agi bhannu bhako थियो नि like ब्लकचेन भएपछि चाहिँ जुन ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छ त्यो ब्लकचेनमा रेकर्ड हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू लाइक ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि एभ्रीवन इन द नेटवर्क विल बी एबल टु सी दोज ट्रान्जेक्सन. सो त्यस्तै गरी राहतमा पनि हामीले जति पनि यो फन्ड ट्रान्सफरहरू भइरहेको छ जति पनि बेनिफिसियरिजहरू जसले पाउनु पर्ने छ उहाँहरूलाई जति पनि फन्ड्सहरू गइरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ राम्ररी सबै रेकर्ड भएको हुन्छ जुन चाहिँ ब्लकचेनमा रेकर्डेड हुन्छ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले भेरिफाई पनि गर्न मिल्ने हुन्छ है. सो त्यसरी चाहिँ राहतमा हाम्रो चाहिँ सिस्टमको अनुसार चाहिँ सिस्टमको थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू भिजिबल र भेरिफाएबल पनि हुन्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एभ्री फोन बिकम्स अ डिजिटल ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर भनेको छ. सो हाम्रो चाहिँ लाइक हामीले टोकन सिस्टम युज गर्छ विच आई विल एक्सप्लेन यु लेटर. सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेनिफिसियरिजहरूलाई टोकन असाइन गरेको हुन्छ उनीहरूको फोनमा अथवा उनीहरूको क्युआर कोडमा होइन. सो द्याट देयर फोन अर देयर क्युआर कार्ड will work as a digital bank account. So जब उहाँहरूलाई टोकन असाइन भएको हुन्छ उहाँहरूले त्यो टोकन आफ्नै खुसीले लाइक आफ्नै विलले आफ्नै टाइममा गएर त्यो टोकन्सहरू चाहिँ रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ बेस्ड अन द प्रोजेक्ट. इफ इट्स कमोडिटिज दे क्यान like exchange that token for commodities, they can exchange that token for cash based on the project. अर्को भनेको त्यो रियल टाइम मोनिटरिङ भनेर छ. सो हामीले जति पनि अर्गनाइजेसन्सहरूसँग काम गरेको हुन्छ नि लाइक यो एड आउँदाखेरि फन्डहरू आउँदाखेरि डोनर अर्गनाइजेसन्सहरू इन्भल्भ हुन्छ लोकल अर्गनाइजेसन्सहरू इन्भल्भ हुन्छ. सो राहत प्रोभाइड्स अ डैशबोर्ड टु अल अफ देम which will also discuss in the later in the slides. So यसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ड्यासबोर्डमा चाहिँ रियल टाइम मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ कि जुन ट्रान्जेक्सन्सहरू हामीले अघि रेकर्ड गर्छ भिजिबल हुन्छ भनेको छ नि. सो त्यो सबै रिपोर्ट्सहरू चाहिँ रियल टाइम नै आफ्नो डेस्कमा बसेर अर्गनाइजेसन्सहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ. फर इक्जाम्पल यदि युनिसेफले कुनै एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छ अरे अनि फन्डिङ इज डन लाइक फ्रम हेडक्वार्टर्स भने चाहिँ हेडक्वार्टरमै बसेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सबै के ट्रान्जेक्सन्सहरू भइरहेको छ कता कता डोनेसन्सहरू भइरहेको छ भनेर चाहिँ अनि कति भइरहेको छ भने सबै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ड्यासबोर्डको थ्रुबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि नेक्स्ट इज इट्स cheaper infrastructure and security cost पनि cheaper हुन्छ भनेर भनेको छौँ. So as I said earlier हामी token based मा काम गर्छौँ राहतमा. So like अघि भनेको जस्तै डिफ्रेन्ट मिडल पर्सन्सहरू इन्क्लुड हुने भएन जसमा चाहिँ क्यास ट्रान्सफर हुँदै ट्रान्जेक्सन कस्टहरू काटिँदै हुने चाहिँ भएन. सो विल जस्ट ट्रान्सफर द टोकन्स अनि लास्टमा गएर मात्रै ट्रान्जेक्सन हुने भएर त्यो पनि कस्ट चाहिँ डिक्रिज हुन्छ. अनि अर्को Subhana ji, your mic is on mute. Can you please unmute it? Sorry. Okay, so where was I? Maybe cheaper wala part. Yeah, cheaper part. Okay. So just transactionsहरू चाहिँ सब टोकनमा हुने भएको भएर लास्टमा मात्र चाहिँ हाम्रो टोकन एक्सचेन्ज गर्ने बेलामा मात्र चाहिँ हाम्रो एउटा क्यासको वर्क हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कस्ट चाहिँ कम हुने भयो. अनि अर्को भनेको चाहिँ जति हाम्रो त्यो ह्युमन रिसोर्सेसहरू युज हुन्थ्यो नि त्यो पनि कम नै हुन्छ कि किनकि सबै हाम्रो सिस्टमबाट रिपोर्ट्सहरू जेनेरेट पनि हुन्छ होइन. सो इट्स काइन्ड अफ मोनिटरिङ इभ्यालुएसनहरू पनि ड्यासबोर्डबाटै भएको सरल नै भयो कि. सो you'll save those costs. So राहतबाट चाहिँ. Okay. Can you move to next slide? So as I said earlier, so Rahat चाहिँ tokenized aid distribution हो भनेर. So you must be wondering like कतिलाई थाहा पनि होला what's tokenized aid distribution भनेर like कसैलाई चाहिँ नयाँ पनि होला यो term होइन. So when you say a token like हामीले let's just imagine होइन हामीले अब भाउचर्सहरू पाइरहेको हुन्छ नि लाइक
500 को voucher यो shopping गर्नको लागि or त्यस्तो केही भनेर अनि we get a card kind of things or some coupons अनि त्यसपछि हामीले त्यो चाहिँ shopमा गएर त्यो देखाएर अनि we get some commodities or cashback त्यस्तो केही हुन्छ नि हैन so राहतको token is also similar so यसमा पनि हामीले we make a digital token so त्यो token चाहिँ agencies हरुले create गर्नुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ it can be pegged with commodities or it can be pegged with cash so project को requirement अनुसार चाहिँ त्यसमा जे पनि पेग गर्न मिल्ने भयो अनि त्यही अनुसार चाहिँ टोकन चाहिँ एजेन्सीले क्रिएट गरेर अनि राहतको एउटा इकोसिस्टम हुन्छ सो त्यो इकोसिस्टममा चाहिँ आफ्नै नेटवर्क भनौँ न राहतको नेटवर्क अघि अस्मिताजीले ब्लकचेन नेटवर्क भन्नुभएको जस्तै राहतको पनि नेटवर्क हुन्छ सो त्यसमै त्यो टोकन त्यो भित्रमा चाहिँ चल्ने भयो हैन सो त्यसरी अनि जस्ट डिफरेन्ट स्टेजेसहरुमा गएर ब्याक टु एजेन्सी आएर त्यो टोकन चाहिँ बर्न हुन्छ सो यो सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो ब्लकचेनमा रेकर्ड भएको हुन्छ सो आई लाइक एक्सप्लेन यस्तो हुन्छ भनेर हैन सो सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म्सहरु यो स्पेशली तीनटा प्लेटफर्म्सहरुबाट चाहिँ फंक्सन गर्छौं हामीले सो राहतको अहिलेको लाइक मेन प्लेटफर्म भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो एड एजेन्सीज भने एड एजेन्सी ड्याशबोर्ड भनेर छ सो अघि मैले रियल टाइम मोनिटर गर्दाखेरि चाहिँ सबै ड्याशबोर्डमा देखिन्छ भन्दै थिएँ नि सो हाम्रो डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्स डिफरेन्ट पार्टिसिपेन्ट्सहरु जो हुन्छ एउटा प्रोजेक्टमा उहाँहरुको चाहिँ डिपेन्डिङ अन द रिक्वायरमेन्ट ड्याशबोर्ड क्रिएट भएको हुन्छ अनि उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो रोल अनुसार टोकन क्रिएट गर्ने प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने टोकन असाइन गर्ने कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ अनि सो त्यही ड्याशबोर्डमा चाहिँ सबै हाम्रो रिपोर्ट्सहरु पनि हेर्न मिल्ने भयो अनि सो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो भेन्डर और पार्टनर एप भनेर छ यो चाहिँ हाम्रो वालेट एप हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक हामीले ई सेवाहरु युज गर्छौं नि इट्स काइन्ड अफ सिमिलर बट यसमा चाहिँ सबै ब्लकचेनमा रेकर्ड हुने भयो सो एजेन्सी एप र भेन्डर एप इज काइन्ड अफ कनेक्टेड सो जति पनि टोकन्स एजेन्सी एपले क्रिएट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ भेन्डर एपबाट चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्ने भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ बेनिफिसियरी रजिस्ट्रेसन टुल छ सरी सो बेनिफिसियरी रजिस्ट्रेसन टुलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा लाइक we also have beneficiary registration tool but हाम्रो चाहिँ कुनै पनि थर्ड पार्टी टुल्सहरुसँग पनि इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ लाइक गुगल form or we can also connect with Kobo toolbox so recently चाहिँ अहिले हामीले Kobo toolbox चाहिँ integrate गरेर प्रोजेक्ट पनि गरिरहेको छौं so I'll explain that later as well okay as I mentioned earlier so राहतको एउटा इकोसिस्टम हुन्छ टोकन चाहिँ इकोसिस्टममा चल्छ भनेर भनेको थिएँ नि त सो त्यो टोकन चाहिँ कसरी चाहिँ चल्छ त भन्दाखेरि लाइक it'll be easier for you to understand if I take a scenario here so let's say एउटा agency छ अरे let's say UNICEF नै हैन so UNICEF एउटा aid agency भयो उले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछ अरे नेपालमा marginalized population को लागि so maybe 50 beneficiaries or 100 beneficiary को लागि so उहाँहरुले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब आफ्नो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरुले प्रोजेक्टको बजेटहरु डिफाइन गर्नुहुन्छ कस्तो खालको बेनिफिशियरी राख्ने भनेर सरी डिफाइन गर्नुहुन्छ सो उहाँहरुले चाहिँ त्यो सँगै आफ्नो भेन्डर्सहरु पनि कुन एरियामा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गर्न आँटेको हो त्यो एरियाको चाहिँ भेन्डर्सहरु पनि अनबोर्ड गर्नु भएको हुन्छ सो एजेन्सीले चाहिँ बेनिफिशियरीजहरु अनबोर्ड गर्नको लागि चाहिँ दे कैन यूज आइदर like hamro beneficiary registration tool or they can use any third party tools or they can directly get the list from the local government or any organization so so यसमा चाहिँ हाम्रो सोशल मोबिलाइजर्सहरु भनेर हजुरले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन सो एजेन्सीजहरु क्यान जो युनिसेफ छ युनिसेफले कुनै एजेन्सी और भलन्टियर ग्रुप्सहरुलाई चाहिँ हायर गरेर बेनिफिशियरीजहरु पनि रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ with the help of यो राहत बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेसन टुल सो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हाम्रोमा के छ भन्दा we have been talking about bank अनि अनब्याङ्क बेनिफिशियरीजहरु हैन or beneficiary with phone beneficiary with no phones like हामीले चाहिँ सकेसम्म सबैलाई इन्क्लुड गरौँ भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा मिसन भनौँ न त्यो पनि छ हैन सो यसमा चाहिँ बेनिफिशियरीजहरु जो जसको बैंकमा छ इट्स इजियर फर
like for people to reach to them. So सिधा ब्याङ्कमा पठाइदियो सिधै भयो हैन. तर some people don't have bank अनि उहाँहरुको कसैको फोन हुन्छ कसैको फोन पनि हुँदैन. सो त्यस्तो बेनिफिशियरिजहरुलाई रिच गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ हैन. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले लाइक बेनिफिशियरी विथ फोन र विदाउट फोन भनेर पनि छुट्टाएको हुन्छौँ हैन. सो जोसँग फोन हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फोनमै टोकन असाइन गर्छौँ. सो जोसँग चाहिँ फोन हुँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ क्युआर कोड असाइन भएको हुन्छ हैन. सो फोनमा अनि क्युआर कोडमा चाहिँ टोकन असाइन हुन्छ. सो त्यही अनुसार उहाँहरूले बेनिफिशियरिजहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन पनि पाउनुहुन्छ कि. सो यदि फोनबाट हो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आइदर एसएमएस अर दे रिसिभ आइभीआर अनि क्युआर कोड हो भयो भने चाहिँ सोसियल मोबिलाइजर अर लोकल पार्टनर्सको थ्रुबाट दे गेट इन्फर्मड. अनि सो अब लाइक agency created the token and the token is assigned to the beneficiaries and the beneficiary will go to the assigned vendor जुन चाहिँ अगाडि नै अनबोर्ड भइसकेको हुन्छ हैन. सो भेन्डरले चाहिँ अघि भनेको जस्तै भेन्डर एप युज गर्नुहुन्छ अनि भेन्डर एप युज गरेर चाहिँ बेनिफिशियरीले कि आफ्नो फोन नम्बर प्रोभाइड गर्नुहुन्छ or they'll provide the QR code. So त्यो गरिसकेपछि उहाँहरूले भेन्डर एपमा चाहिँ एन्टर गर्नुहुन्छ इन्फर्मेसन अनि फोन नम्बरवाला बेनिफिसियरी हो भने चाहिँ उहाँहरूको ओटिपी रिसिभ हुन्छ. भेन्डर एपमा एन्टर गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले ओटिपी रिसिभ गर्नुहुन्छ अनि त्यो ओटिपीले चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन भेरिफाई गर्छ. सो एभ्रिथिङ दिस विल बी रेकर्डेड इन ब्लक चेन. अनि त्यसपछि अर्को क्युआर कार्डको केसमा पनि क्युआर कार्ड स्क्यान हुन्छ भेन्डर एपबाट अनि लाइक हाम्रो एटिएममा पिन भएको जस्तै क्युआर कार्ड भएको बेनिफिसियरिजहरूको पनि पिन हुन्छ अनि त्यो पिन इन्टर गरेपछि चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ सिक्योर भेरिफाई हुन्छ भनौँ न. सो भेरिफाई भएर चाहिँ अनि त्यो टोकन पनि त्यो ट्रान्जेक्सन पनि हाम्रो ब्लक चेनमा रेकर्ड हुन्छ हैन. सो यो जति पनि हाम्रो ब्लक चेनमा रेकर्ड भइरहेको कुरा चाहिँ हाम्रो उता ड्यासबोर्डमा पनि हेर्न मिल्छ अनि त्यो भेरिफाई पनि गर्न मिल्छ एक्चुअली. लाइक अस्मिता दि अर्को स्लाइडमा जानुहुन्छ. So this is how we can like verify the blockchain transaction. So and successful भनेको छ confirm भनेर आइरहेको छ नि. So like this यसरी चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्न मिल्छ कि त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ भएकै हो रहेछ भनेर. Can you move back? Okay. Back my अस्मिता the ecosystem मा. ये स्लाइड हो इकोसिस्टम वाला स्लाइड दिए. ओके ओके. सो त्यसरी चाहिँ जस्ट ड्यासबोर्डकै थ्रुबाट चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ भेरिफाई भएको छ भनेर चाहिँ सबै हेर्न मिल्ने भयो. अनि सो द फाइनल स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो टोकन चाहिँ जहिले पनि इस्यु अर क्रिएट भएपछि चाहिँ यो इकोसिस्टमको थ्रुबाट गएर ब्याक टु एजेन्सीमा आएपछि बर्न हुनुपर्छ हैन. लाइक टु कम्प्लिट अ साइकल अफ अ टोकन त्यो बर्न हुनुपर्छ. सो त्यही भएर चाहिँ भेन्डरले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जुन जति अघि टोकन बेनिफिसियरीकोबाट लिनु भएको छ नि ट्रान्जेक्सन गरेर त्यो टोकन ब्याक टु एजेन्सीमा पठाउनुहुन्छ अनि देन दे विल रिसिभ द फन्ड. सो त्यसरी चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ भनौँ न. सो दिस इज हाउ वी कम्प्लिट अ प्रोजेक्ट लाइक इन राहत इकोसिस्टम. I hope you guys have understood. Kind of complicated, but I hope I made it clear. Okay, so this is some impact metrics that we have achieved till date. So we have conducted like 21 cash and voucher assistance programs and impacted 14,000 plus beneficiaries. And then we have like 46 vendor engaged, 100 plus mobilizer networks, local partners, and we have like been working on 2 countries, Pakistan and Nepal. And these are some glimpses of our pilots that we have done. Can we move to next slide? Okay, so these are some of the partners that we have worked with. I think that's the end of our presentation. So if you have anything to ask, like. Thank you so much, Subhana ji, for the presentation. I hope everyone had opportunity to learn more about this subject and found it very useful. But now moving forward for the question and answer. यो चाहिँ registration form भर्दा आएको क्वेसनहरु हो. सो
फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा हाउ ब्लकचेन क्यान बी युज्ड इन सप्लाई चेन इन नेपाली मार्केट कन्टेक्स्ट भन्ने छ. सो इफ एनीवन कुड एन्सर द क्वेसन, सुभानाजी एन्ड अस्मिताजी. So, Rachana, can you please repeat the question? मेरोमा अलिकति नोइज आइरहेको थियो. Okay, how blockchain can be used in supply chain in Nepali market context भन्ने छ. सप्लाई चेन भनेपछि इट क्यान बी हुन्छ नि अब हामीले प्रडक्टहरू दिने र अब यो ह्युमेनिटेरियनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो राहत दिने बानी पर्यो होइन. सो सप्लाई चेन मात्रै जस्तै के भन्दाखेरि चाहिँ वी डु हेभ आवर अदर प्रडक्ट एग्रिक्लियरबाट त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि हामीले ट्र्याक हुन्छ नि हामीले अहिले गरिरहेको कामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले जब चाहिँ फ्रुट्सहरू भेजिटेबलहरू किन्छौँ होइन त्यो कहाँबाट स्टार्ट भयो फार्मर्सहरूसँग हामीले कोअपरेट गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो ग्रो हुने टाइमदेखि लिएर हार्भेस्ट हुने टाइमसम्मको चाहिँ हुन्छ नि सबै इन्फर्मेसनहरू एड गर्न लगाएर अनि सर्टेन एउटा क्युआर कार्ड राखेर त्यो स्क्यान गरिसकेपछि चाहिँ त्यो प्रडक्टले कति डिस्टेन्स ट्राभल भएको छ होइन. अब सपोज हामीले सिन्धुलीबाट जुना ल्याइरहेछ भने कति डिस्टेन्स ट्राभल भइरहेछ त्यो सबै डिटेल्सहरू चाहिँ एउटा क्युआर कोडको थ्रुबाट हेर्न सकिन्छ. र टकिङ अबाउट द राहतमा चाहिँ अब हामीले anyone speaking? Subhanaji, do you want to add something? No, कोही बोलिरहनु भएको छ लाग्यो. ओके सर, सो आइल कन्टिन्यू. अनि राहतमा चाहिँ अब हाम्रो नि एड त आयो नि होइन. कहाँबाट एड आयो त भन्दाखेरि डोनर अघि सुभानाजीले भन्नुभएको छ युनिसेफबाट आयो. कहाँसम्म पुग्यो त भन्दाखेरि युनिसेफबाट आयो अरे. अनि त्यसपछि यो एउटा सपोज जलेश्वर हाम्रो पालिकामा पुग्यो अरे, जलेश्वरबाट वार्डमा गयो अरे, वार्डबाट चाहिँ अब बेनिफिसियरलाई गयो भनेर त्यो देखाउन सक्ने चाहिँ यो राहत सिस्टममा छ. सो नेप्लिस सोसाइटीमा भन्नु पर्दाखेरि सो नेपालको कन्टेक्समा भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ यो सप्लाई चेन ब्लकचेन युज गरेर ट्र्याक भइरहेको छ. र ब्लकचेन चाहिँ कहाँ युज भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जति पनि हामीले ट्रान्जेक्सन गरेर हुन्छ लास्टमा बेनिफिसियरले जब चाहिँ त्यो एड पाउनुहुन्छ होइन. अब हाम्रो कन्ज्युमरले जब चाहिँ त्यो मार्केटको फ्रुट्सहरू भेजिटेबल पाउनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ ब्लकचेन नेटवर्क चाहिँ त्यो टोकन ट्रान्सफर भएको बेला चाहिँ यु क्यान सी देयर. सो थ्याङ्क यू. I think there is one hand raised. Unmute गरेर क्वेसन सोध्नु भयो हुन्छ. Okay, I have a question. Like तपाईले अब भर्खर भन्नुभयो नि लाइक राहतले चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टमा बेनिफिसियरिजहरुलाई चाहिँ लाइक डोनेट गर्छ अब युनिसेफको फन्ड भन्नुभयो नि. लाइक अब त्यसरी डोनेट गर्ने मान्छेहरुलाई त लाइक उनीहरु त एजुकेसन पनि त्यस्तो खासै हुँदैन नि त उनीहरुसित. अनि उनीहरुलाई लाइक यो टोकन्स एन्ड अल यो कसरी बुझाइन्छ अथवा लाइक उनीहरुलाई कसरी युज टु गराइन्छ. अब क्युआर कार्डको कुरा गर्नु भएको थियो तिनीहरुलाई त युज टु हुँदैन नि त. कतिलाई त मोबाइलै चलाउन पनि आउँदैन. अनि त्यो टोकन्स बुझाउनलाई चाहिँ कस्तो के कसरी हुन्छ? So thank you for your question. एकदमै रियल केस सिनेरियो के एकदमै नाइस क्वेसन. किनकि वी एज अ हुन्छ नि टेक्नोलोजी प्रोभाइडर हामीले चाहिँ सिस्टम मात्र हुन्छ नि नसिकाएको सिस्टम मात्र युज नगरिकन वी आर अल्सो प्रोभाइडिङ देम द डिजिटल लिटरेसी जुन चाहिँ प्रवेशजीले भर्खरै भन्नुभएको छ नि. सो कतिजना अब अर्बन एरियामा त स्मार्टफोन चलाउने धेरै नै छन् होला होइन. तर जब रुरल एरियाको कुरा आउँछ त्यसमा फोन पनि नभइकन दे जस्ट ह्याभ नागरिकता त एकदम ठुलो कुरा हो. फोन पनि हुँदैन. इभन त्यो टिकटिके फोन हुन्छ नि फिचर्स फोन पनि हुँदैन. सो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सिकाउँछौँ भनेपछि जब चाहिँ हामीले पहिला उहाँहरूको नेमहरू कलेक्ट गर्छौँ होइन र उहाँहरूलाई भेला गरेर एक ठाउँमा चाहिँ के तपाईँहरूले राहत पाउन लाग्नु भएको छ तपाईँहरूको नामहरू यो ठाउँमा यसरी राखेको छ र त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले कसरी राहत लिन आउने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सिस्टम हुन्छ नि क्युआर कार्ड देखाएर यो क्युआर कार्ड किन लिएर आउनुपर्छ क्युआर कार्ड युज गर्दा के गर्नुपर्छ. जसरी हामीले ब्याङ्कको एटिएमहरू युज गर्दाखेरि पिन युज गर्छौँ नि. सो त्यसरी नै पिन युज गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछौँ. अनि जति पनि फोन भएको बेनिफिसियरी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग फोन त हुन्छ तर नानीमा त यो फोन उठाउन मात्र आउँछ राख्न मात्र आउँछ भन्नुहुन्छ. सो उहाँहरूको लागि पनि हुन्छ नि कसरी त्यो म्यासेज बक्समा गएर चलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सो वान टाइम चाहिँ वी प्रोभाइड देम ओरिएन्टेसन र त्यसरी चाहिँ वी आर एडप्टिङ द टेक्नोलोजी टु दोज अल्सो हु आर युजिङ देयर फोन्स एज वेल एज दोज हु आरन्ट युजिङ देयर फोन्स. सो यसमा के एड गर्नु छ भने चाहिँ सुहानाजी यु क्यान एड अन. Okay, like you covered almost everything. So यसमा अलिकति एडिसन चाहिँ लाइक यसमा हाम्रो मेन रोल चाहिँ as I mentioned अगाडि त्यो social mobilizers or volunteers or local partners जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ खासमा ब्रिफिङ गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन.
सो अर्को जस्ट एकचोटि उहाँहरूलाई फिल्डमै पनि त हामीले भनेको हुन्छ ओरिएन्ट गरेको हुन्छौँ लाइक how they should be using QR codes or how they are supposed to view the SMS and all. But and in the time of cash distribution, त्यतिखेर पनि we have some volunteers there to support our beneficiaries. So त्यतिखेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गाइड गरिन्छ कि सो यस्तो गर्नुहोस् भनेर. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बेनिफिसियरिजहरूले पनि they'll get idea यस्तो रहेछ भनेर, so that next टाइमबाट यस्तो केही प्रोजेक्ट भयो भने पनि लाइक उहाँहरूलाई त्यही फोनमा or QR कार्डमा टोकन्सहरू असाइन गर्न मिल्छ. सो यसरी यही हो प्रोसेस भनेर चाहिँ they'll know about the process and all. I hope we answered your question, Praveen. Yeah, thank you. Okay, so next question चाहिँ हिमाल राईबाट छ अनि the question is how will the beneficiary know if they have Rachana, we can't hear you, I think. hello अहिले चाहिँ सुनिएको छ. question चाहिँ how will the beneficiary know if they have received a token for non-phone user? Does this mean Rahat will work only as a mediator between agency and the consumer भन्ने छ. तर यो answer अहिलेकै question बाट पाइसक्नु भयो होला, but if you are still confused you can unmute and ask. यहाँ चाहिँ clarify गरिदिनुहुन्छ भने. Okay, so I'll kind of answer this question. Right? So beneficiaries without phone like QR card pin someone. So we do need to distribute those QR cards to the beneficiaries. So June time cash distribution or commodities distribution or like कोटाबाट उहाँहरूले distribution लिने हो or त्यो सामानहरू लिने हो भनेर फिक्स भएपछि चाहिँ क्युआर कार्ड डिस्ट्रिब्युट गर्न जाने बेलामा जो हाम्रो सोसियल मोबिलाइजर्सहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ फिल्डमै गएर बेनिफिसियरिजहरूलाई लाइक कसरी युज गर्ने हो क्युआर कार्ड भनेर प्लस अनि त्यतिखेरै जस्ट इन्फर्मेसन चाहिँ त्यतिखेर फ्लो हुन्छ भनौँ न. अर्को सेकेन्ड क्वेसन के थियो रचना, क्यान यु रिपिट? Does this mean Rahat will work only as a mediator between agency and the consumer भन्ने? Okay, so exactly भन्नुपर्दाखेरि राहतलाई मेडिएटर चाहिँ भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ हैन. So we are the tech enabler, तर we do support in like हुन्छ नि बेनिफिसियरीलाई इन्फर्मेसन कसरी प्रोभाइड गर्ने लाइक एफिसिएन्टली भनौँ न त्यसमा पनि we are working around. For example हामीले चाहिँ आइभीआर सिस्टममा पनि लाइक आइभीआर पनि इन्टिग्रेट गरेको छौँ कि. सो बेनिफिसियरीको इन्फर्मेसनको लागि लाइक dashboard we can send those IVRs to those beneficiaries भनेर. So this is like Asmita Didi, would you want to add something? Yeah, adding to Subhana's point, हुन्छ नि हाम्रो interactive voice message जुन चाहिँ हामीले जति मान्छेहरूले हुन्छ नि फोन उठाउने राख्ने मात्र गर्न सक्नु भन्नुभएको थियो नि त. सो उहाँहरूलाई नै ध्यानमा राखेर चाहिँ we have added new feature on our Rahat platform. IBR मा चाहिँ फोन उठाउने बित्तिकै they can get the message हुन्छ नि. अब पहिला त उनीहरूलाई कहाँनिर राहत लिन आउने कुन ठाउँमा कति बेला भन्ने थाहा नहुन सक्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नै हुन्छ नि सिस्टमबाट चाहिँ मेसेज फ्लो गर्छौँ के. सो एक दिन अगाडि हैन तपाईहरुको अब वडामा हुन लाग्छन् वडा कार्यालयमा यति गते यति बजे गएर चाहिँ राहत लिन जानु होला भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी एसएमएस पनि पठाउँछौँ र जसले चाहिँ एसएमएस पढ्न सक्नु हुँदैन सो उहाँहरुको लागि चाहिँ भोइस मेसेज पनि सेन्ड गर्छौँ. Okay, thank you. So if anyone of you have any more question, you can also. Yeah, I have. मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने यदि तपाईहरुको कन्ज्युमरहरु हुन्छ नि जस्तै कि अब तपाईको राहत दिने मान्छेहरुको नम्बर चाहिँ धेरै भयो अनि त्यसले ट्रान्ज्याक्सन एकैचोटी धेरै भयो स्केबिलिटी बढ्यो भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु भएको छ केसमा भन्नु खोजेको. ट्रान्ज्याक्सन एकैचोटी बढी मिन्स एकैचोटी धेरै ट्रान्ज्याक्सन भयो भन्न खोज्नु भएको हो. या क्यूआर स्क्यान गर्ने बेला त जस्तो स्क्यान गरेर हेर्ने वाला टाइममा चाहिँ तपाईको लगभग तपाईहरुको कन्ज्युमर चाहिँ धेरै भयो हैन लोडेड भयो नि त त्यतिखेरमा चाहिँ त्यो स्केबिलिटी इस्युलाई सल्भ गर्नलाई के गर्नु भएको छ के भन्नु खोजेको के. त्यस्तो खालको त आई हेभन्ट है अहिले हालसम्म चाहिँ पाएको छैन. सो स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै कि सुवानाजी आउनुभयो हैन. सो म चाहिँ त्यो भेन्डरको काम गरिरहेको छु भने मैले उहाँहरूको एउटा कार्ड लिनुहुन्छ स्क्यान गर्छु उहाँ जानुहुन्छ नेक्स्ट आउनुहुन्छ नि त. त्यसको कारणले चाहिँ सो एकैचोटि हुँदा पनि त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ छैन डिफ्रेन्ट वार्ड्समा भए पनि. So we haven't faced it till now. So have I answered your question, Pravik ji?
होइन अलिक भर्खर तपाईँहरू इनिसियल हजुर। म्याच हुनुहुन्छ नि त जस्तै मैले भन्नु Sure. खोजेको चाहिँ पछि वर्ल्ड वाइड तपाईँ धेरैवटा कन्ट्रीमा भन्नुभयो भने त तपाईँहरूको Right. ट्रान्जेक्सन पनि त एकैचोटि धेरै युज हुन्छ नि त ट्राफिक युज हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ स्केलेबिलिटी इस्यु सल्भ गर्नलाई केही गर्नु भएको छ कि समथिङ भन्नु खोजेको मात्र हो मैले I think since we haven't thought about this problem like oily nay, but maybe like this okay, hunta bhane we'll obviously research on that like kasari chai garna milcha bhanera. So thank you so much Pravikji for like informing about this. ओके Okay, thank you, Imalji and Pravikji, for the question. I hope you got your answer. So we are at the end of our meetup. And because of the limited time, we are extremely sorry we cannot take all of your questions. I hope you all enjoyed the meetup. And also our team would like to thank both of our speakers for spending so much time with us, sharing their wisdom. Once again, thank you for your valuable time in our meetup. We are equally thankful for all our attendees for being with us in this event, and I really hope to see you all again in our next meetup with a new and exciting theme. For that, please stay connected with us on our social media platform with comments and mentioned below in the platform. And for attending our next event, please do like and follow Eastopia Facebook, Twitter, and LinkedIn page. Meanwhile, you can also suggest us about the topic on which you would like to hear from us. So with this, I just want to wrap up today's meetup. Then have a great time. Stay safe and healthy. Take care. Thank you, everyone. Yeah, thank you everyone for participating. Ani plus if you want to reach us, Rahatलाई like गर्न चाहनुहुन्छ भने we do have our Twitter Rahatको. So you can go there. Rahatको अरू अपडेट्सहरु पनि हजुरले लाइक गर्नुको पेज सत्यबाट नै आउँछ. So if you want to personally connect with us, you can always search me on LinkedIn as Asmita Mananda Shrestha. We can connect you through there. So that's it from my side and from Savannah. Okay, thank you. Yes, thank you all for joining. And I think there are still a few questions in the chat box. Maybe we can like note them and respond to them later. Okay. Thank you all for joining. Thank you. Thank you. Have a good day.